देश की पीएम कैसी हो? मैं बेनती करांगा बहुत ही सत्कारयोग बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रधान डॉक्टर जसबीर सिंह गढ़ी साहब। लोक सभा श्री राजपाल साहब की लीडरशिप वर्कर साहबान, अज तुसीं सारे इकट्ठे होए हैं। परम पूज्य साहब काशी राम जी संस्थापक मानसे DSO बहुजन समाज पार्टी, उन्हों का ये जन्म स्थान जद्दी पिंड और पिछले लंबे समय तो बाद बहुजन समाज पार्टी का पंजाब की विधान सभा दाखिल होना, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी की योग अगवाई पंजाब इंचार्ज श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी विपुल कुमार जी की देख रेख साडे जिते हुए इकलौते MLA विधान सभा नवांशहर तो डॉक्टर नछत्तरपाल जी, अज असी जिदा घर च धी पुत जमदा तो मत्था टिकाण लैके जाए, अज असी भी अपने 25 सालों तो बाद बहुजन समाज पार्टी के बाग परिवार से फुल लगा ते असी इस पार्टी के जन्मदाता, इस पार्टी के आगू साहब काशी राम जी को मत्था टेकन आए कि हे साहब काशी राम जी, जे तुसी पार्टी ना बनाते, जे तुसी सानू लड़न का जज्बा ना सिखाते, जे तुसी अपने आशीर्वाद का हक साडे सिर ते ना रखते ते ये सीरी जाते लड़न वाले ना जाते। सीरी तो आजादी के 74 सालों तो जा रहे हैं, लेकिन लड़न वाला जो कोई गया 25 सालों बाद, तो हे साहब काशी राम, तेरा शुकराना, तेरा कोटन कोट धन्यवाद, इस मिट्टी को नमन करना आए हैं। तुसी भी कहने की गल में काफ़ी मैनू बड़ा चौड़िया का फोन आया, कहते 10:30 बजे असी पुज गए 35-40। मैं कहा जी थोड़ा सारिया का शुक्रिया। और मंच से विराजमान साहब काशी राम जी की छोटे भैन जी बीबी कुलवंत कौर जी सोलखियां, मंच से विराजमान बहुजन समाज पार्टी के नवांशहर को MLA विधायक डॉक्टर नछत्तरपाल जी, जिन्हों की उंगली फड़ के मैं पिछले 2.5 साल पंजाब के वक्-वक् सूबे काम किया। बहुजन समाज पार्टी के साबका पंजाब के इंचार्ज रहे सीनियर आगू मानयोग श्री जीत सिंह भैनी साहब और श्री भगवान सिंह चौहान जी, पार्टी के सीनियर आगू मानयोग राजा जिंदर सिंह जी ननहेड़िया, श्री गुलाल सैला जी, श्री प्रवीण बंगा जी, और इस जिले की अगवाई कर रहे मानयोग मास्टर श्री रामपाल जी, मंच से विराजमान श्री कुलदीप जी, SDO हरनेक जी, कई साहब, तुसी सारे थोड़ा सारिया का शुक्रिया अदा करता, जिन्हों के नाम मैं ले सकिया, जिन्हों के नहीं ले सकिया उन्होंने को माफी। अज का दिन 2022 जड़ियाँ चोणां होके हटियां, असी इस खिते के वर्कर साहबान, लीडर साहबान, असी अज पिछले 5-6 महीनों बाद इकट्ठे हुए हैं। इस समय के दौरान और इस तो पहला
ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 2022 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 2022 2002 ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਢਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 34ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 33 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਚਦੇ ਆ। 13-14 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 33 ਮਹੀਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਸੇ ਖਵਾਸਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਰਦ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਲਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਸਤ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 30% ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਹਵਾ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਲਤ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ 40% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ, OBC ਆ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ। ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ BC ਪਛੜਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਲਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਝੰਗਾੜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦਲਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਦਲਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀਆਂ? ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਲਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੱਬੇਆਲ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ MLA, ਚਾਹੇ ਫਲੌਰ ਦਾ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ MLA ਕੋਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਲੋ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੂਰਾ ਜੁੱਤ ਪਤਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਜੁੱਤ ਪਤਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਕਾਹਨੂੰ, MLA ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਸੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 4000 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਲੋਕ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਧੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਧੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਅਰਥ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਢੈਚੂ ਢੈਚੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਰਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮਾਰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ, ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਣਖੇ, ਬੇਅਣਖਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੇਅਣਖਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਬੇਅਣਖਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ IPS ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। IPS ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ IPS ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿੱਗਣ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਤਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੇ ਫੁੱਕਣ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ
ਇੱਥੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ MLA ਜਿੱਤਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ 111 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ 11 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਮੰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਸਮੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 20-25 ਲੀਡਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੌਕਿਆ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੀਜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੰਗਿਆੜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਠੋਕੇ ਲਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਔਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵਿਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 90 ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ, 50 ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੂਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਟਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਏ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਆਪਣੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟਣਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। 2.5 ਸਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2022 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਖੜੇ ਆ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 50 ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ 3 ਬੂਥ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 4 ਬੂਥ। ਜਦੋਂ 3 ਔਰ 4 ਬੂਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਬੂਥ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 15-20-25 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। 15-20-25 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ
ब्याह कमियां इतने इदा होना चाहिए, उन्होंने आप मिल बैठ के नवे सिरे तो इस लहर को मूवमेंट को खड़ा करांगे। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मैं शुक्रिया अदा करदा। साडे विच अज जिथे बीबी भैन जी कुलवंत कौर जी आए हैं, साहब काशी राम जी की भैन जी, उत्थे साडे विच साहब काशी राम जी के भाणजा जी गोल्डी जी, गोल्डी परविंदर गोल्डी जी, वैसे तो इन्हों के डैडी भी नाल ही आते होंगे, इन्हों के वाइफ भी नाल ही है भैन जी, इन्होंने जयप्रीत बुलाओ, भैन जी बुलाओ जयप्रीत, परविंदर की वाइफ कितने, ये साहब काशी राम जी के भाणजा जी, वो पिंड है घवात वाले, भैन जी डेथ हो गई, बीबी कुलवंत कौर जी तुम सारे जानते हैं। ये जो का मैं प्रधान बनया और मैं घरे भी 2-4 बार गया, हर मीटिंग चाहते, हर रैली चाहते, और मैंने लगता एको ही साडा सूबा जनरल सकत्तर पार्टी का लीडर है जो अपनी वाइफ भी नाल लैके आया, राजा रजिंदर सिंह नलेड़िया जी। मैं उन्होंने भैन जी उन्होंने वाइफ भी बेनती करता, एक बार जयप्रीत बुलाओ राजा जी, क्योंकि चमकौर साहब देखते सी, गल सुन लियो हो। हाँ बैठो। चमकौर साहब विधान सभा के इंचार्ज दफा भी तुम हुई, कांग्रेसी आए कहते राजा जी भी चन्नी खड़ा मुख्यमंत्री, कौम का मुख्यमंत्री, इनू वोटा पाओ, कहते कौम के मुख्यमंत्री ने कहो हाथी की टिकट ले ले, मैं दवाना कहते राजा मंग की मंगता, ये कहता जो मंगण की गल आई तो मैं उठ के तुर गया, कहते राजा 1.5 करोड़, कहते उठ कहते बैठता सही, तू दस इन्हें आके अपनी गल अपनी घर वाली को दसी, मैंने सुना, कहते मैं अपनी घर वाली दसिया कि अज मेरे नाल इतना होया, कहती जे तुसीं चले जांदे असीं तुहाडे मगर नहीं सी आउणा, वोट हाथी नूं पाउणी सी, ओह भैन। इस करके इहो जिहे परिवारां नूं सलाम है, सलूट है, फतेह बुलंद करदा। जय भीम, जय भारत।